ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीपुराणो विष्णुवंश्च श्रीरूपं शत्रुजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनोष्वहितं विष्णु चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणो ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टद्योदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्दिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रो सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं देशां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीकृष्ण चैतन्य परमेश्वर। नानाशास्त्र विचारणैकनिपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्नो शरण्यकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्वादिको वन्दे रूप सनातनो रघु
रघुजुग श्री जीव गोपाल वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपाल वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपाल जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावतीय सविसुंदराय तस्मै महाप्रेमो रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण सभी सम्मानित भक्तवृंद रथयात्रा महोत्सव आदित उपलक्षे আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত থেকে বেড়া কীর্তন শ্রবণ করছি। আজকে আমরা দা 212 নম্বর শ্লোক থেকে আস্বাদন করব। হেন কালে রামানন্দ আইলা প্রভু স্থানে প্রভু মিলাইলা পারে সব বৈষ্ণবগণে সবাইয়া গেলা প্রভু জগন্নাথ কীর্তন আরম্ভ তথা কইল মহাশয় সন্ধ্যা ধূপ দেখিয়া রাম লীলা সংকীর্তন করি ছায়াসী সবারে দিল মাল্য চন্দন। তো এখন বেড়া কীর্তন শুরু হয়েছে। কেবলমাত্র রামানন্দ রায় তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হলেন এবং প্রভু স্বয়ং রামানন্দ রায়কে সমস্ত ভক্তদের সামনে পরিচিত করালেন। তো চৈতন্য চরিতামৃত হচ্ছে সিদ্ধান্ত শিরোমণি। আমাদের যত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সব চৈতন্য চরিতামৃতে দৃঢ়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি বেদ, পুরাণ, উপনিষদ আদি শাস্ত্রেও যে সকল সিদ্ধান্ত স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয়নি, অথবা এইভাবে বললে ভালো হয় যে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ পড়েও যারা সার বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, সেই সমস্ত ব্যক্তিরাও যদি কেবলমাত্র শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে অথবা শুনে, তাহলে তারা সমস্ত শাস্ত্রের সারকে অল্প সময়ের ভিতরে উপলব্ধি করতে পারে। তো
তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রামানন্দ রায় একজন মহা রসিক ভক্ত, যার হৃদয়ে রাধা কৃষ্ণের প্রেমের রসকে তিনি অনুশীলন করেন এবং তিনি নিয়মিত সেটি আস্বাদন করেন। তো সেই যে রসতত্ত্ব, এটা জগতে চিরদিন অনর্পিত। এই জগতে, জড়জগতের অনেক প্রকারের রস আমরা আস্বাদন করে থাকি। সিনেমা দেখার মাধ্যমে আমরা আনন্দ পাই। কয়েকদিন আগে দেখলাম খেলা নিয়ে সবাই খুব আনন্দে মেতেছিল। এও এক রস, কিন্তু এগুলো কিরকম রস? একজন আনন্দ পায় আর একজন দুঃখ পায়। হ্যাঁ, যারা বিজয়ী দল তারা আনন্দ পেয়েছে, আর যারা পরাজিত হয়েছে তারা দুঃখ পেয়েছে। টান উত্তেজনা, কে বিজয়ী হবে, কে পরাজিত হবে। তো এই যে আনন্দ, এই আনন্দ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী বলেই এই আনন্দের স্বরূপ হচ্ছে যে একজন আনন্দ পায়, সেই আনন্দকে কেন্দ্র করে আরেকজন দুঃখ পায়। কিন্তু নিত্য আনন্দ এরকম হতে পারে না। নিত্য আনন্দ মানে কেউ একজন আনন্দ পাচ্ছে, সেটা দেখে আরেকজন সেও আনন্দ পাচ্ছে। এটা হচ্ছে নিত্য আনন্দের লক্ষণ। তো এই জড়জগতে আমরা নানাবিধ উপায়ে আনন্দকে আস্বাদন করবার চেষ্টা করছি। এই এক প্রকার রস। রস আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ। রস মানে কি? যাকে আস্বাদন করা যায় সেই তো রস। এখন ওই মরুভূমিতে যে সমস্ত উটেরা থাকে, তারা কি করে? তারা দেখবেন মাঝে মাঝে মরুভূমিতে খুব রসালো গাছ হয় না, ওখানে কাঁটা হয়। তো সেই কাঁটা মুখের মধ্যে ভরিয়ে চিবোতে শুরু করে। তো কাঁটা চিবোতে চিবোতে কাঁটার দ্বারা তাদের মুখের কিছু অংশ ক্ষত হয় এবং দেখা যাচ্ছে তাদেরই মুখ থেকে লালার সাথে রক্তের মিশ্রণ করে, এবং সেই লালাতে যখন রক্তের মিশ্রণ ঘটে তখন সেটা আস্বাদন করে তারা মনে করে কি যে আমরা খুব একটা সুস্বাদু নোনতা খাবার গ্রহণ করছি। কিন্তু সেই সমস্ত বেচারি উটেরা জানে না যেটা তাদেরই রক্ত, তাদেরই রক্ত তারা পান করছে, আর সেটার স্বাদটাকে তারা গ্রহণ করছে। তো জড়জগৎ হচ্ছে এরকম। আমরা এই জড়জগতের যে আনন্দকে আস্বাদন করতে চাচ্ছি, এটা পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে। অথবা পরিশ্রম করুন আর আনন্দ নিন। শুধু পরিশ্রম ছাড়া আপনি কোনো আনন্দ পাবেন না, আর সেই আনন্দটুকু আবার নিজেরই রক্ত পান করার আনন্দের মতো। তো সেই পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করে যারা অপার্থিব আনন্দের অন্বেষণ করতে জানে, পার্থিব জগতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে যারা অপার্থিব জগতের বাস্তবতার অনুসন্ধান করতে জানে, তারাই তো আধ্যাত্মবাদী, তারাই তো ভক্তি জগতের মানুষ, যারা এই অপ্রাকৃত আনন্দকে আস্বাদন করতে চান। তো রামানন্দ রায় তিনি ছিলেন একজন রাজ অধিকারী, তিনি প্রান্তিক রাজা ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারত যখন মহারাজ পুরুষোত্তম দেব বিজয় করেছিলেন, তখন তিনি সেখান থেকে কাঞ্চি বিজয় করেন। কাঞ্চির রাজাকে বিজয় করলে তিনি সেখান থেকে বিজয়ের প্রতীক হিসেবে শ্রী রাধাকান্ত এবং শ্রী শ্রী সাক্ষী গোপালকে সেখান থেকে নিয়ে আসেন পুরীতে। নিয়ে এসে তিনি প্রান্তিক রাজা ওখানে নিযুক্ত করেন। তো রামানন্দ রায়ের যিনি
পিতা ছিলেন ভবানন্দ রায়। রামানন্দ রায় ওনারা 5 ভাই ছিলেন। ভবানন্দ রায় তো ওনারা দক্ষিণ ভারতের প্রান্তিক শাসক ছিলেন। প্রান্তিক শাসক মানে এখনকার দিনের এমপি বলা ভুল হবে, এমপি তো খুব ছোট এরিয়ায় হয়ে গেছে, একেবারে 2টো থানা, একটা থানা নিয়ে একজন এমপি হয়, আর একটু বড় আর কি। প্রদেশ, এখন আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা নেই ছোট দেশ হিসেবে, মানে ভৌগোলিক দিক থেকে আকৃতিতে ছোট, আমি দেশকে ছোট বলতে পারি না, আমাদের দেশ নিশ্চয়ই বড় দেশ, কিন্তু ইন্ডিয়াতে এরকম ব্যবস্থা আছে, প্রদেশ ব্যবস্থা আছে, প্রাদেশিক রাজা ছিলেন। অথচ তিনি ডুবে থাকতেন এক অপ্রাকৃত রসের মধ্যে, তিনি এক অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতেন। তার জন্যই তো যখন তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হলেন, তখন তিনি চিন্তা করলেন এই সমস্ত রাজপাট পরিত্যাগ করে কিভাবে আমি চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সময় অতিবাহিত করতে পারি, কিভাবে আমি একটু উনার সান্নিধ্যে থেকে উনার কাছ থেকে একটু কৃষ্ণ কথা শুনবার সুযোগ লাভ করতে পারি। তো আমাদের জীবনে এরকম উদ্দেশ্য রাখা উচিত কি সবসময় আমরা শুধু জাগতিক অনেক বড় বড় পদে থাকবো, সবসময় শুধু আমাদের ক্ষমতা থাকবে, এরকম নয়। মাঝে মাঝে আমাদের এরকম চেতনা হৃদয়ে লালন করা উচিত যে এই জড়জগতের যে পার্থিব বিষয় রয়েছে সেটার থেকে মুক্ত হয়ে কোনো উন্নত বৈষ্ণবের সান্নিধ্যে, কোনো উন্নত সাধুর কাছে থাকাটা আরো ইম্পর্টেন্ট, আরো গুরুত্বপূর্ণ। এবং তাদের সাথে থাকলে যে রস আস্বাদন হয়, পৃথিবীর কোনো রাজত্ব, কোনো ধরনের বড় পজিশন, রাজনৈতিক পজিশন আমাদেরকে সেই আনন্দটা দিতে পারবে না। যদি পারতো তাহলে কেন সনাতন গোস্বামী তার প্রধানমন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করলেন? তিনি তো বরঞ্চ বাদশাহ চাচ্ছিলেন তাকে ধরে রাখতে, কিভাবে সনাতন গোস্বামী সবসময় আমার সাথে থাকে, কিন্তু উনি সেটাকে তুচ্ছবোধ পরিত্যাগ করলেন। আবার রূপ গোস্বামী পাদ তিনি পরিত্যাগ করলেন, অর্থমন্ত্রী, সামান্য পদ নয়, অবিভক্ত বাংলার অর্থমন্ত্রী, কত বড় পজিশন, কিন্তু উনার কাছে এটা বিরক্ত, কখন ছাড়বো, ছাড়লেই আমি বাঁচি, হাত ছেড়ে বাঁচি, কতটা বিরক্ত ছিলেন তারা। আবার রঘুনাথ দাস গোস্বামীর যদি দেখি তাহলে উনি কত বৃদ্ধ, মানে কত ঐশ্বর্য থাকতে পারে তার, সব পরিত্যাগ করলেন কিসের টানে, কি পাবার জন্য? সেই প্রাপ্ত বস্তুটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, সেইটা পাবার লালসায় আমরা এসেছি এখানে, সেইটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য বস্তু। সেখান থেকে যদি আমরা ছুটে পড়ে যাই তাহলে ভ্রষ্ট যোগী, যোগভ্রষ্ট বিজয়, সেটাই তো ভ্রষ্ট যোগী। তাই প্রকৃত রস আস্বাদন করা নিমিত্ত আমাদের প্রয়াসী হতে হবে। তো মহাপ্রভু কি করালেন? রামানন্দ রায় যে উচ্চকোটির ভক্ত, তিনি যে উন্নত ভক্ত, সেটি অন্য বৈষ্ণবদের সামনে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, এটা একটা শিষ্টাচার, আমাদের ভক্তদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। ভক্তদের পরিচয় না করিয়ে দিলে অনেক সময় যারা নবাগত ভক্ত তারা ভক্তির স্থিতি বুঝতে পারে না, না বুঝতে পেরে অনেক প্রবীণ ভক্তদের সাথে
তারা কিছু খারাপ আচরণ করে ফেলে, স্থিতি না বুঝতে পেরে, এবং তার ফলে তাদের অপরাধ সংগঠিত হয়, এবং সেই অপরাধের পরিণাম তো সেই নতুন ভক্তটাকেও ভোগ করতে হয়, তাই না? তাই মাঝে মাঝে আমাদের যারা স্থিতিতে উন্নত এই সমস্ত ভক্তদেরকে সাধারণ ভক্তদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে কি হবে? সাধারণ ভক্তরা তার ব্যাপারে সাবধান থাকবে, তার ব্যাপারে অপরাধ করতে বা যে ধরনের কথা বলা উচিত নয় সে ব্যাপারে সাবধান থাকবে। তা না হলে এর পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে সে নিজেই আত্মগ্লানিতে ভুগবে। তো আমার একবার অভিজ্ঞতা আছে, আমি নিউ বিভূতি ট্রেইনার ছিলাম। তো আমি সমস্ত ভক্তদের নিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করছি। করতে করতে একজন ভক্ত, সে মোটামুটি আগের থেকেই ইসকন ডিভোটি, অনেক আগে দীক্ষা নিয়েছে, কিন্তু সেও এইরকম ব্রহ্মচারী হতে চায়। তো আমি তো গামছা পরে পরিষ্কার করছি, তো সে ভেবেছে কি আমি বোধহয় একজন নতুন ভক্ত, আমি ওর ট্রেনিং করছি। তো সে এসে আমাকে বলছে, এই ট্রেনিং কতদিন ধরে করতে হয়? আমি বললাম, কেন, আপনি কি করবেন? বলছে, মনে তো একটা চিন্তা আছে। আমি বললাম, কমপক্ষে 6 মাস করতে হয়। তো এটা এই যে এগুলো পরিষ্কার করা, এটা কি ঠিক? পরিষ্কার করাটা কি ঠিক? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক। কারণ হচ্ছে এটা তো ভগবানের মন্দির, মন্দিরের পুরো চত্বরটা এটা হচ্ছে ঠিক বলরামের দেহের মতো। বলরামের দেহ বলা হয়েছে শাস্ত্রে। ভগবান যেখানে নিবাস করেন সেটা গোলক বৃন্দাবনের অংশ। তো এখানকার যে কোনো একটা অংশ পরিষ্কার করা মানে গোলক বৃন্দাবন পরিষ্কার করা। তো এটা ঠিক নয় কেন আপনি ভাবছেন? খবরদার, আমাকে এর উপদেশ দিতে আসবে না। তুমি কয়দিন হয়েছে মন্দিরে এসছো? হ্যাঁ, আমাকে উপদেশ দিতে এসছো? আমি তো অবাক হয়ে গেলাম, আমি কিছু বললাম না। আমি বললাম যে তাহলে আপনি কি ভাবছেন এটা ঠিক নয়? উনি বলছে, ঠিক কি ভুল এটা তোমার বিচার করা, তুমি নতুন ভক্ত, পরিষ্কার করো। হ্যাঁ, আমি তোমার কাছে যেটা জানতে চাই সেটা বলো। ভারী মুশকিল তো, কি বলবো আমি? আমি কিন্তু তখন নতুন ভক্ত হিসেবে জয়েন করিনি, আমি কিন্তু তাদের লিডার। তো এখন আমি কিছুই আর বললাম না। সেই ভক্ত তো একটু রাফ বিহেভ করে ফেললো আমার সাথে। আমি বললাম, ঠিক আছে, আপনি অন্য কোনো সিনিয়র ভক্তের সাথে কথা বলুন, বা আপনার যিনি তত্ত্বাবধায়ক আছেন তার সাথে কথা বলুন। সে কিন্তু ব্রহ্মচারী। এখন হতে পারে যে এই লেকচারটা সে নিজেও শুনছে। আমি তার নাম কখনোই বলবো না, কারণ কেবল শিক্ষাটা দরকার, বিষয়টা নয়, কে সেটা জানার দরকার নেই। সম্ভবত সেও লেকচারটা শুনছে। তো এরপরে সে ভর্তি হবে, আমার অফিসে এসেছে। অফিসে এসে বলছে আমি ভর্তি। ও তো দেখেই মানে অবাক হয়ে গেছে, যার সাথে এরকম ব্যবহার করেছে তার কাছে ইন্টারভিউ দিয়েই এই মন্দিরে ঢুকতে হবে। মহা মুশকিলে পড়ে গেছে, চোখ কানা পড়া। সে ওখান থেকে পালিয়ে গেছে, 1 মাস আর আসেনি। আমি কোন ভক্তের মাধ্যমে তাকে জানিয়েছি যে এটা তার মানে মিস্টেক হয়েছে, আমি এতে কিছু মনে রাখবো না, কিছু তার ভুল হয়নি। সে যদি সুন্দরভাবে মন্দিরে থাকতে চায় সে যেন আসে। আমি খবর পাঠিয়েছি। তারপরে সে 1-1.5 মাস আসতে পারে নাই লজ্জাবশত। 1-1.5 মাস পরে আবার মন্দিরে এসেছে। তারপরে সে আমার তত্ত্বাবধানে প্রায় 9 মাসের মতো ট্রেনিং করে
তারপরে এখন সে ব্রহ্মচারী। আর কিছু বৈশিষ্ট্য বলবো না, কেন কি তাহলে আপনারা চিনে ফেলতে পারেন। তা এখন এখন এই ভক্ত এই যে কথাগুলো বললো, এইগুলো কিন্তু তাকেও অনেকদিন ভুগিয়েছে যে আমি কেন প্রভুকে এই কথাগুলো বলতে গিয়েছি। সে কিন্তু যতদিন ট্রেনিংরত ছিল ততদিন কিন্তু আত্মগ্লানিতে ছিল, আত্মগ্লানি কিন্তু ত্যাগ করতে পারেনি। তো তার আত্মগ্লানির কারণটা কি না, পরস্পরে পরিচয় নেই, পরিচয় নেই, বা সে স্থিতি না জেনে যে কারোর সাথে কথা বলতে গিয়েছে। পরিণাম আর স্থিতিটা আমরা সাধারণত কোথায় বসে আছেন তিনি, কিরকম পোশাক পরে আছেন, সেটার উপরে অনেক সময় ডিপেন্ড করি। কিন্তু বাথরুমে তো আমি গামছা পরে আছি, ওখানে তো আর চেনার উপায় নেই যে উনি বিশেষ কিনা, ওটা তো জানার উপায় নেই। অফিসে বোঝা সহজ, কেন অফিসের চেয়ারটাতে যিনি বসে থাকবেন নিশ্চয়ই তিনিই হবেন এটার প্রধান, কিন্তু বাথরুমে তো এটা বোঝা সম্ভব না। দুই দিক থেকে বিচার, একটা হচ্ছে যারা এই ধরনের বিশেষ ভক্ত তাদেরকে উচিত আমাদের পরিচয় করে দেওয়া। আর আরেকটা হচ্ছে যে যারা কথা বলতে চায় তাদের উচিত একজন ভক্তের স্থিতি বিচার করে তারপর তার সাথে ঠিক মতো কথা বলা, ভুল না হয়ে যায়, নাহলে আপনাকে পস্তাতে হবে। একবার রথযাত্রায় আমরা তখন বলভদ্রের রথের সেবার দায়িত্বে আছি। তো ইন্ডিয়া থেকে একজন বিশিষ্ট ভক্ত উনি এসেছিলেন প্রবচন দিতে। তো উনি প্রবচন দিচ্ছেন খুব সুন্দর, ওনাকে আমরা অনুরোধ করলাম যে আপনি রথের উপরে উঠুন। উনি বললেন না না, রথের উপরে উঠবো কেন, আমার সেবা নেই। আমার ভালো লাগা হচ্ছে আমি রথের সামনে চৈতন্য মহাপ্রভু যেরকম নৃত্য করত ওইভাবে সংকীর্তন, এটা আমার খুব আনন্দ লাগে। তো এখন উনি যখন একটা বিশেষ অনুভূতি বলছেন তখন ওনাকে তার জোর করা যায় না। তো উনি রথের সামনে নৃত্য করলেন। তো নৃত্য করতে আর কতক্ষণ নৃত্য করবেন, ওনার তো শরীরে ক্লান্তি আছে। একটা পর্যায়ে উনি নৃত্য করতে পারছেন না। তো আমাদের কিছু স্বেচ্ছাসেবক ভক্ত আছে, সবাই তো আর চিনে না, সবাই তো লেকচারও শুনে না যে ইনি কিন্তু আমাদের বিশেষ অতিথি, ইনি এসেছেন ধাম থেকে, ইনি প্রবচন দিয়েছেন। ওরা তো জানে না, ওরা নতুন স্বেচ্ছাসেবক। স্বেচ্ছাসেবকরা তো যারা রেগুলার তারা হয়তো সবকিছু জানে, আবার রথযাত্রার সময় কিছু নতুন নিযুক্তি ওরা জানে না। তো সেই নতুন নিযুক্ত এক স্বেচ্ছাসেবক ভক্ত উনাকে এমন একটা ধাক্কা দিলেন যে উনি গিয়ে একবারে পড়ে গেলেন। আমি রথের উপর থেকে দেখছি, আমি তো কেমন লাগলো বিষয়টা, আমি কি করব এই মুহূর্তে। আমি নেমে গেলাম, নেমে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে ওনাকে তুলে বললে উনি ইতিমধ্যে উঠেছেন, ওনার হাত ধরলাম, ধরে ওই ভক্তটাকে ইচ্ছা মতো বলতেছে। সেও কিন্তু আমার উপর একটু রাগান্বিত দেখলাম। সে কিন্তু ওই সময় সরি ফিল করতেছে না, সে মনে করতেছে রথ যাবার জন্য যাকে সরানো দরকার আমরা সরাইছি, এতে আপনার এত দরদ উঠতে করেছে কেন। আর এত কোলাহলের পরিস্থিতিতে তাকে বলাও সম্ভব না যে ইনি কে। আমি বলছি উনি মায়াপুর থেকে এসে, আপনি একজন দেখবেন না কাপড়, লাল কাপড় পরা ভক্তদের তো এটলিস্ট এতটা ধাক্কা দেওয়া আপনার ঠিক না। আপনি তো চিন্তা করবেন না উনি গেস্ট হতে পারে, অতিথি হতে পারে। হ্যাঁ, তো কেন আপনি এইসব। উনি বললো, উনিও আমাকে কিছু বললো, কারোর মধ্যে কে কার কথা শুনে, বিয়ে বাড়ির ব্যাপার। আমি রথে উঠে গেলাম, কিন্তু আমি দেখেছি ওই যে ভক্তটা যে ধাক্কা দিয়েছিল ওনাকে আমি আর কোনোদিন দেখি ইস্কন মন্দিরে। আমি অনেকবার তাকে খুঁজেছি যে তার কি হলো, সে কি ডেভেলপ করলো, তার কি কোনো অধঃপতন হলো।
আমি খোঁজারও চেষ্টা করেছি যে ওই ভক্তটা কোথায়। আমি তাকে আর কোনোদিন দেখি, এখনো দেখি না। কোথায় গেল, ভক্তি জীবন আছে কি নেই? আমার মনে হয় ভক্তি জীবন নেই, থাকলে তো নিশ্চয়ই আসতো। তো এই যে বিষয়গুলো মাঝে মাঝে, এখন আপনার ডিউটি রথকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু একই সাথে আপনার এটাও ডিউটি যে যে সমস্ত ভক্তরা জগন্নাথ দর্শনে এসেছেন তাদের ছাড়া কিন্তু জগন্নাথ আনন্দিত হবে না। জগন্নাথ তিনি কখন আনন্দ পায়? যখন তার সম্মুখে ভক্তরা তার জয়ধ্বনি করে, তার স্তুতি করে, তার সম্মুখে নৃত্য করে, তাকে জয় জয় কলরবে গুন্ডিচা যাত্রা করায়, তিনি আনন্দিত হয়। এই রথযাত্রার যখন আমরা পাঠ শুনবো তখন দেখব যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন নৃত্য করতে করতে পিছনের দিকে যাচ্ছেন, তখন আর জগন্নাথের রথ চলে না। জগন্নাথ বড় বড় নেত্রে তাকাচ্ছেন যে চৈতন্যদেব কোথায়। চৈতন্যদেব সামনে না থাকলে উনি আর যায় না। তার মানে এখানে যে ভক্ত, যদিও চৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ভগবান, কিন্তু তিনি ভক্ত রূপ পরিগ্রহ করেছেন। তো মানে সামনে যদি তিনি নৃত্য না করেন তো জগন্নাথের রথ এগোতে চাচ্ছে না। সেই যে সুন্দর বিষয়টা, তাই একই সাথে আমার যেমন রথকে সুরক্ষিতভাবে গুন্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া দরকার, আরেক দিক থেকে এটাও বিবেচনা করা দরকার যে হাজার হাজার ভক্তরা কিন্তু জগন্নাথকে ভালোবেসে এখানে এসেছেন। সুতরাং তারা যেন জগন্নাথকে দর্শন করতে পারে, তারা যেন জগন্নাথের কৃপা লাভ করতে পারে, এটাও আমার দায়িত্ব। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে জগন্নাথ তার নিজের ইচ্ছায় তিনি নিয়ন্ত্রক। আমি জগন্নাথের রথের নিয়ন্ত্রক নই, আমি নিয়ন্ত্রক। আমাকে কিঞ্চিত অধিকার উনি দিলে আমি চেষ্টা করতে পারি সেবা, কিন্তু আমি নিয়ন্ত্রক নই, নিয়ন্ত্রক স্বয়ং জগন্নাথ। এইভাবে এই বিষয়গুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তদের সাথে ভক্তের পরিচয় করানো, পরিচিত হওয়া এবং প্রত্যেকের স্থিতি সম্বন্ধে বুঝে তার সাথে বাক্যালাপ করা, কথাবার্তা বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ আমরা এইভাবে প্রত্যেকের স্থিতি অনুসারে আচরণ না করব, ততক্ষণ এটা খুব সম্ভাবনা আছে অপরিপক্ক অবস্থায় কিছু মিসবিহেভ হয়ে যেতে পারে। এবং এটা ঠিক যে সেই অপরিণত ভক্ত একটা সময় কিন্তু সে বুঝতে পারবে যে এই যে বিহেভটা করেছিলাম এটা কিন্তু আমি ঠিক করিনি, কারণ ক্রমে ক্রমে সেও ভক্ত হইবে উত্তম। এই সাধু সঙ্গে যারা আছে তারা কি সারা জীবন অপরিণত থাকবে? তারা কি সারা জীবন কনিষ্ঠ ভক্ত থাকবে? না, ক্রমে ক্রমে সেও ভক্ত হইবে উত্তম। ক্রমে ক্রমে সেও সিদ্ধান্ত জানবে, ক্রমে ক্রমে সেও ভক্তদের স্থিতি উপলব্ধি করবে এবং ক্রমে ক্রমে সেও উত্তম ভক্ত হবে। কিন্তু উত্তম ভক্ত হবার পরে ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবার পরে আপনার অন্তরায় হবে পূর্বে আপনি কি কি অপরাধ করেছেন সেইগুলো। সেই জন্য নবাগত ভক্তদেরকে একটা নির্দিষ্ট সীমা তৈরি করে দেওয়া হয়। সীমা যে তোমরা এই পর্যন্ত চলবে, এর ঊর্ধ্বে আর তোমাদের বিষয়টা বিচার করার দরকার নেই। অনেক সময় সেই নবাগত ভক্ত মনে করে কি, আমাকে এটা মনে হয় একটা চেপে ধরার জন্য একটা গণ্ডি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। যেমন ছোট্ট একটা চারা গাছ, চারা গাছকে আপনি কেন বেড়া দিবেন? কারণ বেড়াটা না দিলে এই চারা গাছটাকে ছাগলে খেয়ে যাবে। তো ছাগলে যেন না খায়
এই জন্য একটা চারিদিকে বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এখন সেই চারা গাছ যদি মনে করে আরে এই বেড়াটা হচ্ছে আমার উপদ্রব, আমাকে এটা চাপানো হয়েছে, এটা আমার জন্য ক্ষতিকর, এর যদি এরকম মনে করে তাহলে কিন্তু বিপদ। সে তখন বেড়ার বাইরে চলে যাবে, আর বেড়ার বাইরে চলে গেলে তাকে এই অপরিণত অবস্থায় তাকে কি করবে, ছাগলে গরুতে খেয়ে নেবে। অথচ সেই ভক্তই যদি পরিণত হয়, যেমন একটা ছোট্ট চারা গাছ যদি আপনি বেড়া দেন, জল সিঞ্চন করেন, যথোপযুক্ত সময়ে যদি বিরাট হয়, তাহলে সেটা কিন্তু এক সময় ছায়া দেবে, সেটা কিন্তু ফুল দেবে, সেটা ফল দেবে। তাহলে একজন পরিণত ভক্ত অন্য ভক্তদেরকেও সাপোর্ট দেবে, অন্য ভক্তদেরকেও অনেক ফ্যাসিলিটিস দেবে, সুবিধা দেবে। আর পরিণত হওয়ার আগেই যদি সে সেটা করতে চায় তাহলে একটু অসুবিধা। তো সেই জন্য অনেক সময় আমরা বা অনেক ভক্তরা একটা গণ্ডি তৈরি করে দেয়, তুমি এইটুকু কাজ করবে, এইটুকুর ভিতরে চলাফেরা করবে, এর থেকে সিনিয়র ডিভোটিদের সাথে তোমার যাওয়া উচিত না, ওই মিটিংটা তোমার যাওয়া উচিত না, তোমার এই মিটিং তুমি এটাতে থাকবে। তো এখন ওইখানে যেহেতু তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, কিউরিসিটি, এটা মানুষের একটা সাধারণ স্বভাব, ওইখানে যেহেতু ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না তার মানে ওটা স্পেশাল, ওটা স্পেশাল, ওখানে আবার ঢুকতে হবে। ঢুকতে গিয়ে তার মস্তিষ্ক নষ্ট হয়, আগুনে কিন্তু সহ্য করার ক্ষমতা তার নাই, সহ্য করার ক্ষমতা নাই, পরিণাম ভয়ানক হয়। তাই ভক্তি জীবন সুরক্ষিত করতে গেলে আমাদের ধাপ অনুসরণ করতে হবে। যেমন সিঁড়ি, আমি যদি 1 লাফে ওই উপরে উঠতে চাই, সম্ভব? সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠলে যেমন আমার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে, তেমনি আমিও ঠিক কিন্তু উঠতে পারবো। কিন্তু আমি যদি 1 লাফে উঠতে চাই তাহলে কি হবে? না তো আমার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে, না তো আমি উঠতে পারবো। সেজন্য ধাপে ধাপে ভক্তির উন্নতি করতে হবে, 1 লাফে নয়। 1 লাফে ভক্তির উন্নতি হয় না। তো নবাগত যারা রয়েছে তাদের কখনোই এটা ভাবা উচিত না যে সিনিয়র ডিভোটিরা আমাদেরকে যে সমস্ত তথ্যগুলো বলে সেগুলো আমাদের উল্লঙ্ঘন করা উচিত না, উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। সেগুলো নিয়মের ভিতরে থাকলে আমরা সুরক্ষিত থাকব। নিজেকে সেভ করা, নিজেকে সুরক্ষিত করাটা কিন্তু প্রাথমিকতা, দেন পর উপকার। চৈতন্যদেব এটা এইভাবেই বলেছেন, হ্যাঁ, নিজের জীবন সার্থক করি, করো পর উপকার। আমি যদি আমাকে সুরক্ষিত করতে না পারি তাহলে আমি আর 10 জনকে কিভাবে সুরক্ষা দেব? সম্ভব? আগে নিজের ভক্তি জীবনকে সুরক্ষিত করা দরকার, তারপরে আমি যখন পরিণত হব তখন আমি আরো 10 জন ভক্তের মস্তিষ্ককে, 10 জন ভক্তকে মায়ার হাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হব। সেই জন্য পরস্পরের পরিচিতি, পরস্পরের মধ্যে স্থিতি জ্ঞান, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আজ স্বয়ং ভগবান আচরণ করে শেখাচ্ছেন যে কিভাবে একজন ভক্তকে উপস্থাপন করতে হয়। এখানে রামানন্দ রায় তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছেন, তাই বাংলার যারা ভক্ত আছে, রামানন্দ রায় সাউথ ইন্ডিয়ান ডিভোটি, আর এখানে পুরীতে এখন যারা ভক্ত আছে এরা ম্যাক্সিমাম বেঙ্গল থেকে এসেছে, বেঙ্গল থেকে উড়িষ্যায় গিয়েছে, বেশিরভাগ পশ্চিম বাংলা থেকে গিয়েছে। শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে তারা ওখানে গিয়েছে। তো বাংলার ভক্তদেরকে উনি সাউথ ইন্ডিয়ান ডিভোটিকে পরিচয় করে দিচ্ছেন, ইনি রামানন্দ রায়, উনি জেনারেল না, বিশেষ ভক্ত, তার ভিতরে রসজ্ঞান, রসবোধ পরিপূর্ণ, তিনি রসতত্ত্ব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞাতা।
তাকে পরিচয় করাচ্ছেন। সব ভক্ত সঙ্গে প্রভু মিলাইল তারে সব বৈষ্ণবগণে, সভা লইয়া গেলা প্রভু জগন্নাথ আলয়। কীর্তন আরম্ভ তথা কইল মহাশয়, সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরম্ভিলা সংকীর্তন। পরিছায় আসি সকালে দিল মাল্য চন্দন। তো রামানন্দ রায়কে সমস্ত ভক্তদের সামনে উপস্থাপনের পর সভা লইয়া গেলা প্রভু জগন্নাথ আলয়। জগন্নাথ আলয় মানে এটা হচ্ছে উৎকল দেশ পবিত্র, উৎকল দেশের মধ্যে আবার শঙ্খক্ষেত্র মহাপবিত্র। সেই শঙ্খক্ষেত্রের মধ্যে আবার শঙ্খ নাভি, যেটাকে বলা হয় রোহিণী কুণ্ড, সেই ক্ষেত্রটি আরো মহাপবিত্র। সেই রোহিণী কুণ্ডের মধ্যবর্তী যে স্থান, সেটাতে গর্ভগৃহ, মানে শ্রী জগন্নাথ সেখানে নিত্য বাস করেন। তো সেই জগন্নাথ আলয় বলতে এখন যেটা পুরী মন্দিরের সীমা আছে, সেই সীমার ভিতরে তারা প্রবেশ করে। পুরী মন্দিরে প্রবেশের 4টা দুয়ার আছে, 4টা দুয়ারের আলাদা আলাদা প্রতীক আছে। যেমন পূর্ব দিকে যে দরজা আছে, সেই দরজার প্রতীক হচ্ছে ব্যাঘ্র, সিংহ দ্বার। ঠিক তার অপোজিট পশ্চিম দিকে যে দরজা আছে, সেই দরজার প্রতীক হচ্ছে ব্যাঘ্র। দক্ষিণ দিকে দরজার প্রতীক হচ্ছে অশ্ব, মানে ঘোড়া। আর উত্তর দিকে যে দরজা আছে, সেই দরজার প্রতীক হচ্ছে হস্তি। দেখবেন, খেয়াল করবেন, হস্তি বড় বড় হস্তি পাথরের খোদাই করা আছে সেই যুগ থেকে। তো 4টা দরজার আলাদা আলাদা অর্থ আছে। যারা পূর্ব দরজা দিয়ে প্রবেশ করে শ্রী জগন্নাথকে দর্শন করবে, তারা ধর্ম প্রাপ্তি হবে, ধর্মকে ধারণ করতে পারবে। যারা পশ্চিম দরজা অর্থাৎ ব্যাঘ্র দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে, তারা বলা হয় যে তারা কাম প্রাপ্ত হবে, তাদের কাম বাসনা বা কামনা চরিতার্থ হবে। আর যারা দক্ষিণ দরজা দ্বারা প্রবেশ করবে, যেটাতে অশ্ব প্রতীক রয়েছে, ব্যাঘ্র, শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদর্শন কি, রাধা গোবিন্দ দেব কি, গৌরনিতাই কি, তো তারা হচ্ছে অর্থ প্রাপ্তি হবে, টাকা পয়সা, জাগতিক অর্থ প্রাপ্তি হবে। আর যারা উত্তর দরজা দ্বারা প্রবেশ করে জগন্নাথকে দর্শন করবে, তাদের মোক্ষ প্রাপ্তি হবে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, 4টি দরজা। তো 4টি দরজা এবং দরজাগুলোর 2টো সীমা আছে। বাইরের থেকে যে ইয়েটা দেখা যায়, বাইরের থেকে যেই পরিধিটা দেখা যায়, ওটাকে বলা হয় মেঘনাদ প্রাচীর। তারপরে নির্দিষ্ট এরিয়া যাবার পর ভিতরে আরেকটা বেশার্ধ আছে, যেটার ভিতরে মন্দিরগুলো স্থিত। তার বাইরে বাগান আছে, অথবা জগন্নাথের উদ্যান আছে, এমনকি রান্নাঘর আছে, আনন্দ বাজার, একটা প্রসাদের বাজার আছে। তার ভিতরে আরেকটা প্রাচীর আছে, ছোট্ট বেশার্ধ, 2টা প্রাচীর আছে জগন্নাথ মন্দিরে। তো সেই মেঘনাদ প্রাচীরের ভিতরের যে জায়গাটা, সেই পুরোটা জায়গা মিলে তাকে বলা হয় জগন্নাথ আলয়, মানে জগন্নাথের বাড়ি। কীর্তন আরম্ভ তথা কইল মহাশয়। এবার সংকীর্তন আরম্ভ হলো। সন্ধ্যা ধূপ, সন্ধ্যা ধূপ মানে সন্ধ্যার আরতি। এই উড়িষ্যা ভাষায় এই যে ভোগ, এটাকে বলা হয় ধূপ। সন্ধ্যার ধূপ মানে সন্ধ্যার ভোগ, মধ্যাহ্ন ধূপ মানে মধ্যাহ্ন ভোগ। আর
প্রাতঃ ধূপ মানে হচ্ছে সকালের ভোগ, তার মানে সন্ধ্যার ধূপ দেখি। সন্ধ্যাকালে যখন ভগবানের ভোগ নিবেদিত হয়েছে, আরম্ভিলা সংকীর্তন পরিচাসী সবারে দিল মাল্য চন্দন। যখন সেই সমস্ত ভক্তগণ একত্রিত হয়ে মহা সংকীর্তন আরম্ভ করবে, তখন সেই জগন্নাথের মহাসেবক, তাকে বলা হয় পরিচ্ছা পাত্র, ওনাকে বলা হয় প্রধান পূজারী, হাই প্রিস্ট, ইনি সবার জন্য মালা আর চন্দন নিয়ে এসেছেন। জগন্নাথের প্রসাদী মালা, এই প্রসাদী মালা সবাইকে পরালেন আর সবার ললাটে চন্দন দিয়ে দিলেন। আর এইভাবে যখন সুসজ্জিত হলো ভক্তগণ, তখন আনন্দে নৃত্য কীর্তন শুরু করে দিলেন। তো সেই কীর্তনের আনন্দ, এটা হচ্ছে অপ্রাকৃত আনন্দ। আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে যখন খুব ভালো সংকীর্তন হয়, আমার মন চায় যে একটু এসে ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য করা গেলে ভালো হতো, কিন্তু এখন জড় কলুষতা এমন ভাবে আঁকড়ে ধরেছে যে ওইভাবে নিশ্চিন্ত উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করা হয় না। আজকেই ভাবছিলাম যে এটা দরকার, সববার ওই সময় আর কোনো চিন্তা থাকবে না, কেবলমাত্র ভগবত আনন্দে নৃত্য করতে হবে। তো আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভজন মানে এরকম নয়, তপস্যা এরকম নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভজন মানে জপ, ঠিক আছে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভজন মানে মানুষ যা মনে করবে এটা ভজন সাধন নয়, মানুষ মনে করবে এটা আনন্দ। এই জন্য তো প্রকাশানন্দ সরস্বতী পণ্ডিত উনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলছে, আরে তুমি সন্ন্যাসী, তুমি এরকম নাচ গানে ব্যস্ত থাকো, তুমি সন্ন্যাস রাখতে পারবে তো? পারবে না। তুমি এক কাজ করো, আমার কাছ থেকে তুমি বেদান্ত দর্শন শিখো, তাহলে তুমি সন্ন্যাস ধর্ম রাখতে পারবে। কিন্তু না না, চৈতন্যদেব এসেছেন সংকীর্তন নৃত্য আনন্দ করে আমাদেরকে নাচাতে, আমাদেরকে সেই নৃত্যের জ্ঞান দিতে। যে অপ্রাকৃত নৃত্য, যে অপ্রাকৃত আনন্দ তিনি আস্বাদন করেন গোলকে, সেই অপ্রাকৃত আনন্দ আমাদেরকেও আস্বাদন করাতে চান। তাই তো তিনি আজকে এই ধরনের উদ্দণ্ড তাণ্ডবম নৃত্যম শ্রী জগন্নাথ দেহে, তিনি উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছেন। কোথায়? শ্রী জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে। তো সেই সময় প্রায় এসে গেল, আর মাত্র 7 দিন বাকি রথযাত্রা মহোৎসব। এখানে বেড়া কীর্তন আর অল্প কয়েকটা শ্লোক আছে, এটা শেষ করে আমরা গুন্ডিচা গৃহ মার্জন শ্রবণ করব, যেটা শ্রবণ করে আমাদের ভগবানের মন্দির মার্জনের ভাব জাগ্রত হবে। তারপরে আমরা গুন্ডিচা গৃহ মার্জন করব, তারপরে আমরা রথযাত্রার দিন থেকে 9 দিন ব্যাপী কিভাবে মহাপ্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন সেই ভাবকে শ্রবণ করে আমরা নিজের হৃদয়কে আনন্দিত করব। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রী জগন্নাথ দেব কি, বলভদ্র কি, सुभद्रा देवी की, सुदर्शन की, श्रीमन महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे।